يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فترك إلهي درى قبل الفناء والعلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم الأدلة كي نستقيم ألا هداك القويم ولا نطيع لئيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرهيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل الأنا وتدني المنى منا وكل الهنا نقطع في كل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلام بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود يدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر لصالحات محب لصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح الحرام يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن
يدوم في كل عام آلام مر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة سابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل عطاك ربي جزيل وكل فكني جميل وفيك أملنا طويل فجد على طامئين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الحنان من فعل ما لا يطاق فمن بافاك الغلا بذنبي رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب فاسب لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان هين القمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام ثم صلاة وسلام ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب هذا للمدينة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة من جاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة من جاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة من جاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة من جاه وعلى آله وصحبه
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الأمين القدر الذي في الرجال وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الأمين القدر الذي في الرجال وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي في الرجال وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الأمين القدر الذي في الرجال وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الأمين القدر الذي في الرجال وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasya ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al-huda intiha'a ala al-khair wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabba wal qurbi ila Allah wa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina as-salihin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai kepada malam ke-13 bulan Ramadan. Insyaallah Allah senantiasa berikan keistiqomahan untuk kita, berikan kemudahan, keselamatan, kebaikan untuk kita sampai selesainya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum diistiqomahkan, yang belum dibukakan hatinya oleh Allah, insyaallah Allah berikan kemudahan untuk selalu mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan berbagai banyak kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini tanggal 12 Ramadan, malam ke-13 itu wafatnya seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang biasa dijuluki dengan singanya para habaib. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu singanya para habaib. Ada sebuah kisah ketika Habib Abdullah Al-Idrus kedatangan tamu, yang mana tamu itu murid atau pengikutnya Al-Wali Al-Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus kedatangan tamu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sangat luar biasa itu. Lantas muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu yang bertamu ke rumahnya Habib Abdullah mengatakan, "Wahai Habib, lebih mulia mana engkau dengan guruku yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani?" Tamunya itu datang ke rumahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bertanya kepada Habib Abdullah, "Wahai Habib, engkau dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih mulia mana?" Ya. Lantas tiba-tiba ketika ia berkata seperti itu, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertamu ke rumahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bertanya seperti itu. Tiba-tiba dari depan terdengar ketukan pintu, tuk 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 tuk. Lantas dengan sendirinya pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani atau muridnya. Ini kejadiannya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat lama, meninggalkan murid-muridnya kan banyak. Antaranya itu ada muridnya datang ke rumahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ketika datang itu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal lama. Ketika ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani berkunjung ke rumahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan bertanya, "Lebih mulia mana engkau wahai Habib dengan Syekh Abdul Qadir Jailani atau tuan guruku?" Lantas tiba-tiba terdengar dari pintu depan ketukan, tuk 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 tuk. Akhirnya apa? Dibukalah itu. Yang membuka siapa? Yang membuka tamu tadi. Izin dengan Habib Abdullah untuk membuka pintu yang ada di depan rumah. Dibuka. Sungguh kaget ketika dibuka, ternyata yang berdiri di hadapannya ialah gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan itu. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup kembali dan bertanya kepada muridnya dan tamu tersebut yang bertamu kepada Habib Abdullah. Bertanya seperti ini, "Jangan engkau samakan aku dengan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, karena aku adalah daratan sedangkan beliau Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus adalah lautannya." Syekh Abdul Qadir Jailani itu makanya dikatakan singanya para habaib. Syekh Abdul Qadir Jailani pun duriah Nabi, keturunan Nabi, cucu Nabi. Jadi itu kisah tentang kelebihan daripada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Al-Idrus itu diambil dari kalimat Utairus yang dikatakan singanya padang pasir. Utairus, marga Al-Idrus itu diambil dari kalimat Utairus, singa padang pasir.
Julukannya singa itu yang punya marga Al-Idrus. Kan banyak marga Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Munawwar, As-Syikaf. Ya. Banyak sekali lah. Sebutkan banyak sekali. Bahkan Az-Zahir itu kan nama marga itu. Grup Hadra, Habibidin, Az-Zahir. Az-Zahir itu nama marga. Ya. Buftim Sel itu nama marga. Buftim itu nama marga. Nah, ini kelebihan daripada Al-Imam Al-Qutbi Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ketika didatangi pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bertanya, lebih mulia mana engkau dengan guruku atau tuan guruku, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba di rumahnya Habib Abdullah, di pintu depannya ada yang mengetuk. Akhirnya ini tamu datang ke pintu depan, membuka, ternyata yang dibuka yang di hadapannya itu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat lama sekali, hidup kembali hanya untuk menjawab pertanyaan tamu tersebut, karena datangnya itu melihat Habib Abdullah, dan yang bertanya pun karena masih pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sungguhnya aku itu ialah daratan, sedangkan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu ialah lautannya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini malam ini wafatnya beliau. Jangan buka saja nanti itu sejarah atau manaqibnya daripada Syekh ataupun daripada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, panjang lebar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dullil maksiyati, barang siapa yang meninggalkan maksiat yang hina, illa izi ta'ati aknahu Allah ta'ala, lalu ia melaksanakan ketaatan yang mulia, min khairi malin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, wa ayyadahu min khairi jundin, meskipun bukan dengan harta, wa azzahu min khairi asyirah, dan Allah akan memberikan kekuatan kepadanya tanpa disertai tentara, serta Allah akan mengalahkan musuh baginya tanpa adanya orang-orang yang menolongnya. Ini hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dulil maksiyah, para siapa yang meninggalkan maksiat yang hina, lalu ia ganti maksiat tersebut dengan melakukan ketaatan yang mulia kepada Allah, ya, aknahullah ta'ala min khairi malin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa ayyadahu min khairi jundin, meskipun bukan dengan harta, ya. Wa azzahu min khairi asyirah, dan Allah akan memberikan kekuatan padanya tanpa disertai tentara, serta Allah akan mengalahkan musuh baginya tanpa adanya orang-orang yang menolongnya. Ya, jelaskan itu. Ini hadis baginda Nabi ini sangat luar biasa kalau kita tahu makna daripada apa yang telah disabdakan baginda Nabi. Kalau ada orang melakukan maksiat, lantas ia menyesal dengan maksiatnya, terus ia mengganti maksiatnya dengan menutup atau melakukan ketaatan kepada Allah yang mulia, maka kata baginda Nabi, Allah akan mencukupi apa? Segala-galanya untuknya, mencukupi hidupnya, mencukupi akhiratnya. Itu yang mengatakan Nabi. Jika ketika Nabi sudah berkata, maka tidak akan mungkin dusta, karena segala sesuatu yang datangnya dari Nabi itu pasti datangnya dari Allah juga. Makanya hadis itu kan ada hadis qudsi, ya, dan lain sebagainya. Banyak itu macam-macam hadis. Kalau kita mempelajari ilmu hadis, kita akan tahu apa yang diucapkan Nabi itu datangnya dari Allah. Makanya Nabi maksum. Kalau kita kan datangnya dari hati apa yang diucapkan. Kalau Nabi berkata sesuatu itu datangnya dari Allah. Nabi mengatakan, jika ada manusia yang berbuat maksiat, lantas ia menyesal dengan kemaksiatan atau keburukannya itu yang hina,
lantas ia mengganti kemaksiatannya itu dengan perilaku atau perbuatan yang taat kepada Allah yang mulia, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya meskipun bukan dengan harta. Ingat itu, Allah memberikan jenengan cukup itu bukan dengan harta saja. Jenengan jangan berpikir kalau jenengan hidupnya enak tenang berarti harus banyak uang. Belum tentu. Allah itu maha di atas maha. Segalanya Allah bisa. Jadi jangan berpikir jenengan ingin hidup tenang semuanya kecukupan dengan uang itu ya. Pikirannya kan hidup tenang kecukupannya dengan uang. Ternyata tidak. Allah bisa membuat hatimu tenang, bisa mencukupi engkau dengan segala-galanya. Itu meskipun tidak dengan harta. Apa contohnya coba? Ya. Allah mencukupkan dirimu itu bukan hanya dengan harta. Di antaranya kecukupan yang Allah beri untukmu itu dimudahkannya dirimu atas segala sesuatu yang engkau harapkan. Jadi tidak harus engkau memiliki itu baru engkau berharap ada jalan kemudahan, itu pun namanya harta. Bayangkan itu. Ya, makanya orang ketika memiliki masalah lantas ketemu jalan keluarnya kan senangnya luar biasa itu. Ya. Jadi Allah akan memberikan kecukupan kepadanya meskipun bukan dengan harta. Wa ayyadahu min khairi jundin wa azzahu min khairi asyrah. Dan Allah akan memberikan kekuatan padanya walaupun tanpa disertai dengan tentara. Tidak harus orang yang kuat itu memiliki ajudan, memiliki anak buah, memiliki pengawal yang banyak. Ya, engkau mendidik orang agar menjadi pengawalmu, pengawal pribadi, membayar orang, tidak harus itu. Kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada jenengan, maka dimanapun jenengan melangkahkan kaki, dimanapun Allah akan jamin keamanan. Lebih baik diserang apa lebih baik diamankan coba? Iya, dijauhkan dari segala sesuatu yang membahayakan untuk kita. Itulah Allah ketika memberikan kekuatan, orang melihat kita yang tadinya benci, yang tadinya ingin membunuh, ingin merampok, ingin membegal, niatan tersebut Allah hilangkan sehingga orang tersebut tidak bisa mengancam jiwa atau membahayakan kita. Sebab apa? Allah memberikan kekuatan untuk kita. Bahkan belum terjadi saja ini Allah hindarkan. Lebih baik kan dihindarkan daripada sudah terjadi. Ya lebih baik jenengan tak pukul tapi nggak apa-apa, apa lebih baik jenengan belum dipukul tapi saya mau mukul nggak jadi. Ya lebih baik nggak jadi. Sesuatu yang buruk ngapain sudah terjadi, kita antisipasi. Makanya saya heran orang-orang yang punya kekuatan anti bacok, anti peluru, anti tembak, anti santet. Lebih baik berdoa kepada Allah agar dijaga dari itu semua sehingga tidak ada orang yang berpikiran untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada dirimu dan keluargamu. Ya daripada disantet, anti kayaknya anti santet, anti tembak, dibacok orang apa-apa, ditembak orang apa-apa, terus dipukul nggak apa-apa. Ya lebih baik dihindarkan dari perkara yang buruk. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada orang yang menyakiti kita lewat perkara-perkara yang gaib. Ya lebih baik dihindarkan. Contohnya saya mau mukul kamu, baru niat dari rumah mau mukul kamu, mau nusuk kamu dengan pisau. Karena engkau dijaga Allah, bukan saya nusuk terus kamu selamat, bukan. Penjagaan Allah itu bukan seperti itu. Saya baru mau nusuk, tiba-tiba hati saya dialihkan Allah sehingga tidak jadi melakukan keburukan tersebut kepada kamu. Kan lebih enak kayak gitu. Nah, iya. Makanya kalau kita meminta sama Allah agar mudah dikasih Allah. Kalau dalam ilmu hikmah itu kan sering orang meminta pengasihan. Jadi orang yang lihat itu kasihan. Akhirnya kayak pengemis, bukan kasihan. Kayak pengemis. Biyen biasanya wis sirik akeh makane tobat mumpung wis ketemu dalan. Aja sampai ninggal nggawa sirik. Teka marewo jalan pengasihan, nyimpen igaman, nyimpen pikiran-pikiran untuk tidak minta alik. Tulisannya tahu tapi orang ngerti artinya apa. Tulisannya tahu tapi orang ngerti sing mewek.
belajarin nanti syirik gue nganti-nganti kon mati arep mlebu surga ning mati ning go syirik terus sempet taubat. Paham? Itu Bapak berbeda itu bahaya itu. Biasanya terjadi pada orang-orang dulu karena meyakini kekuatan itu sangat penting untuk menjaga diri di luaran sana. Iya. Tandain sebagainya. Orang yang dijaga Allah itu dihindarkan dari niat-niat jahat orang lain. Bukan sudah terjadi baru dihindarkan, bukan itu. Dihindarkan, contohnya saya dagang kurma, samping saya dagang kurma. Allah cinta dengan saya, Allah menjaga saya. Maka orang yang samping saya mau main sesuatu yang tidak baik di belakang, melakukan sesuatu yang tidak baik untuk nyerang saya, itu niat itu Allah hilangkan. Jadinya nggak jadi. Kan enak itu daripada diserang. Lebih baik jangan sampai terjadi. Itu namanya penjagaan Allah. Allah kan bisa, segalanya sesuatu itu bisa dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya tentara pun kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah. Serta Allah pun akan mengalahkan musuh-musuh kita. Ya. Tanpa adanya sekutu. Jenengan mau merangin orang, pasti kami minta bantuan tuh sama orang, ayo kita pukulin dia biar jerah kapok, soalnya suka zolim sama kita. Tapi kalau Allah memberikan sesuatu untuk kita, kekuatan untuk kita mengalahkan musuh-musuh kita, kita nggak usah dibantu siapa-siapa, cukup Allah saja, beres semua. Makanya sungguh bodoh orang yang dalam hatinya itu berlandaskan makhluk, bukan Allah. Ya, makanya ketika meminta apa-apa itu sama Allah, lalu perantainya manusia, jangan manusia dulu baru Allah. Allah kalau sudah memberikan kekuatan untuk kita, Allah mengalahkan musuh kita, walaupun kita tidak ada yang menolong, pasti semuanya akan kelar dan beres. Bagaimana itu? Ya dibantu Allah. Ya, imanmu benerin dulu, iman keyakinan itu benerin. Jangan di lisan, jangan di ucapan. Sing nyantet akeh wong sewu isan. Ning imane kon bener karo Gusti Allah nyantet. Ilang kabeh kuwi. Ora akan ritual lomba tamet baca pirang-pirang. Kayak dukun akhirnya. Ya, njaluk tolong isine syarat tok, isine syarat anak kembang, anak duit, anak prot lah. Palsu kabeh isine. Palsu. Nabi semua mabur, nabi semua melaku nang duri banyu. 1000 karomah itu kalah dengan istiqomah. Makanya jangan pernah heran ketika orang banyak karomah. Jangan istiqomah ki ngaji, anjuran jenengan wafat. Karo wong sing bisa mabur, kadang ini main Jakarta mabur ya. Ya. Kowe luwe hebat jenengan lho. Diinget itu. Apa itu hadisnya? Hah? Istiqomah lebih baik daripada 1000. Ya, jadi seperti itu. Makanya jangan gumun lah, aja gumun karena wong sing ndek karomah aja gumun. Bisa saja itu dari jin, ya, untuk membuat ia bangga sehingga takabur, sombong. Jadi istiqomah itu susah. Makanya antum takjub, heran sama orang yang istiqomah. Di dalam kesibukannya istiqomah dalam membaca Al-Quran, di dalam kesibukannya yang sangat luar biasa, jadwalnya padat, kok masih sempat buka Al-Quran dan membaca Al-Quran. Di dalam kesibukannya yang sangat padat masih sempat hadir majelis. Wah, itu luar biasa itu. Jangan heran gumun wong sing bisa mabur. Makanya para ulama salafun saleh dulu itu nggak pernah heran ketika ada orang yang memiliki karomah. Herannya kepada orang yang di dalam kesempitan waktunya, kelapangan waktunya, dia mengistiqomahkan segala amalnya sampai di penghujung hidupnya. Makanya ketika ada orang yang bercerita tentang karomah di majelis-majelisnya ulama salafun saleh dahulu, para habaib nggak pernah digubris. Gimana kita? Oh iya. Karena bukan itu yang kita cari kok. Bukan kuat, hebat, bukan itu. Yang kita cari itu ruh. Jasad kita dididik agar selalu ingat Allah, ingat mati.
mengistiqomahkan itu hati kita hidup sampai kita wafat. Jadi seperti itu. Makanya jangan pernah bercerita tentang kelebihan-kelebihan atau karomah-karomah. Ini Masya Allah ini kayak gini, lebih nanti. Lebih-lebihkan akhirnya. Sedangkan yang mendengar itu imannya masih goncang terkadang. Sayang itu. Cukuplah sing umum bae. Nasihat bae jadi sing paling penting itu nasihat. Karomah sekedar. Itu pun datangnya dari Allah bukan karena kita. Seandainya kita memiliki itu karena Allah. Jadi Allah itu akan memberikan kekuatan, Allah akan mengalahkan musuh-musuh baginya atau orang-orang ya yang membenci dirinya, yang menakuti ataupun mengancam daripada jiwa raganya. Jika kita imannya benar kepada Allah, maka Allah sendirilah yang akan menyelesaikan itu semua tanpa adanya bantuan dari makhluk atau orang lain. Makalah yang ke-24 hadis baginda Nabi. Ruwiya annahu alaihi salam kharaja data yaumin ala ashabi faqala. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah mendatangi para sahabat-sahabatnya dan berkata, baginda Nabi berkata, Ruwiya annahu alaihi salam, Nabi Muhammad SAW itu menemui daripada ashabihi faqala, menemui para sahabatnya dan berkata apa? Kaifa asbahtum? Ya. Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaanmu di waktu subuh? Kata baginda Nabi kepada para sahabatnya. Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaanmu wahai sahabatku? Di kala atau di waktu subuhmu itu bagaimana keadaanmu? Atau di bagian di waktu pagi. Faqalu asbahna mu'minina billahi faqala. Ya. Lantas para sahabat menjawab, ya Rasulullah, asbahna mu'minina billahi faqala. Para sahabat menjawab, wa ma alamatu imanikum. Kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah tanda-tandanya jika engkau benar-benar iman kepada Allah di waktu pagi atau waktu subuhmu? Nabi berkata kepada para sahabat lagi itu, nasbiru alal bala wa tashkuru alal rahai wa tardu bil qada. Mereka menjawab para sahabat Nabi ketika ditanya Nabi, apakah tanda-tanda keimananmu wahai para sahabatku? Mereka menjawab, nasbiru alal bala. Kami bersabar terhadap musibah. Wa nashkuru alal rahai. Kami bersyukur atas nikmat di waktu lapang. Wa tarda bil qada, dan kami ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salam, lantas baginda Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, antum mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Kamu memang orang-orang yang mukmin demi Allah yang memelihara Ka'bah. Maksudnya di baginda Nabi ini apa? Jadi Nabi itu pernah datang ya kepada para sahabatnya yang lagi duduk-duduk seperti ini. Lantas baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, kaifa asbahtum? Hei, keadaanmu para sahabatku, bagaimana keadaanmu di waktu pagi, di waktu subuhmu itu bagaimana? Coba
Lantas para sahabat menjawab, kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya. Asbahna mu'minina billahi faqal. Kami dalam keadaan beriman kepada Allah ya Nabi. Lantas baginda Nabi mengatakan, wa ma alamatu imanikum. Wa ma alamatu imanikum. Lah, kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, coba tunjukkan tanda-tandanya iman kepada Allah itu seperti apa. Ya, wa ma alamatu imanikum. Qalu, lantas para sahabat ketika ditanya, coba kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa coba? Nabi bertanya itu kepada para sahabat. Walaupun Nabi sudah mengetahui, tapi untuk memberikan pertanyaan para sahabat agar menjawab. Lantas sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Kami bersabar ya Rasulullah ketika ditimpa musibah, diberikan musibah. Wa tashkuru ala roha, dan kami bersyukur ya atas nikmat di waktu lapang ataupun waktu sempit kami. Masyaqah ya. Jadi masyaqah itu sulit. Kalau ada kalimat masyaqah itu berarti sulit atau kesulitan. Jadi sabar ketika ditimpa musibah Allah, dan kami bersyukur ketika kami diberikan nikmat baik di keadaan lapang ataupun sempit. Fatardo bil qada'i, dan kami kata para sahabat pada Nabi, kami ya Rasul, kami ridho kepada qada dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salam, lantas Nabi mengatakan kepada para sahabatnya ketika mereka mampu menjawab itu semua, antum mu'minuna haqqa wa rabbil ka'bah. Kamu semua memang benar-benar orang yang mukmin demi Allah yang menjaga Ka'bah. Kalau kita lihat hadis ini perhatiannya baginda Nabi kepada para sahabat. Sampai-sampai walaupun Nabi itu tahu bagaimana keadaan sahabat-sahabatnya, imannya kepada Allah dan Rasulnya itu bagaimana, namun tetap kadang diberikan nasihat. Makanya Nabi mengatakan, ya, keadaan kamu bagaimana? Jadi kalau manusia di waktu paginya saja yang diingat bukan Allah, yang diingat hanya urusan kesibukan dunia-dunianya, berarti apa yang dikatakan hadis ini bertolak belakang dengan kita. Bagi mereka kayak saya itu kategori masih hubud dunia, cinta dunia. Jenengan saya itu kategori dalam hati kita itu masih cinta dunia. Iya, jelas ya. Saya masih suka cinta dunia, belum sepenuhnya meninggalkan dunia. Jenengan apalagi. Saya dalam hati jenengan sedaya semua itu masih tergolong orang yang hubud dunia, cinta dunia. Lah, jika di dalam hati kita seperti itu, hati ini selaras dengan apa yang dikatakan baginda Nabi kepada para sahabatnya. Kan baginda Nabi bertanya, "Woi, para sahabatku, bagaimana keadaanmu di waktu pagi, subuh?" Sahabat menjawab, "Kami beriman kepada Allah." Ya. Lantas apa itu tanda-tanda iman? Nah, tanda-tanda iman seperti ini. Tanda-tanda kamu iman apa? Bersabar ketika diberi musibah. Berarti kalau nggak bersabar nggak iman dong, bener nggak? Terus bersyukur ketika diberi nikmat baik di waktu lapang ataupun sempit. Berarti kalau kita diberikan nikmat apapun kan itu nikmat banyak sekali. Kalau kita diberikan nikmat apapun itu baik di keadaan sempit atau lapang, nggak bersyukur berarti kita nggak beriman. Benar nih. Terus kami watardahu qada watardahu bil qada, kami ridho kepada qadanya Allah ya Rasulullah, itu kata para sahabat kepada Nabi ketika ditanya tanda-tandanya orang yang beriman. Berarti kalau orang tidak ridho, tidak rela dengan ketetapan Allah, berarti tidak dikatakan orang itu beriman. Maka
Di akhir itu Nabi kan mengatakan, kalau begitu kalian benar-benar antum mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Antum itu ternyata benar-benar orang-orang yang mukmin. Berarti kalau tiga itu tidak ada pada diri kita, kita bukan golongan wong sing didongak nanggar salat. Innal muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Tapi kok masih orang mukmin ternyata. Karena kita ketika ditimpa musibah masih gak sabar. Bener gak? Jawab sing sabar apa? Kita ketika ditimpa musibah masih gak sabar. Ketika diberikan nikmat di waktu luang atau waktu sempit, kita masih kadang tidak bersyukur. Apa kita selalu bersyukur? Wong kadang diberi sehat aja lupa syukur. Bagaimana cara bersyukur ketika diberikan kesehatan? Gunakan sehatmu dengan melakukan kebaikan. Berarti ketika kamu diberi sehat tidak melakukan kebaikan, berarti kufur kan? Apalagi terlebih digunakan untuk maksiat ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang nggak syukur ketika diberikan nikmat di waktu lapang ataupun sempit, tidak bersabar ketika tidak diberikan musibah, dan tidak menerima qada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikatakan Nabi benar. Ya, kalau kita tergolong tiga tadi sifat itu ada dalam diri kita, berarti kita orang-orang mukmin, orang yang beriman. Karena Nabi di awal berkata, tandanya kamu beriman apa? Nah, berarti kalau tidak ada kita bersabar dengan musibah, bersyukur dengan segala nikmat, menerima ketetapan Allah, berarti kalau nggak ada itu kita bukan orang mukmin ternyata. Angel ora sholat tapi duduk mukmin. Aduh. Ya memang kita itu sebenarnya ya banyak celakanya sebenarnya. Mungkin kita sebenarnya ya Allah, untung gue yakin dari umat Nabi bis itu. Gak ada orang masuk surga selamat itu karena amalnya, diingat itu. Sholatnya, puasanya, tapi itu semua karena syafaat Nabi. Nah, primen caranya jenengan gak senang Nabi itu. Bikin senang baginda Nabi itu bagaimana? Ya dengan jangan mendurhakai beliau, mengikuti ajaran beliau, menyampaikan ajaran beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan banyak bersolawat dengan beliau, dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Itulah orang yang cinta dengan Nabi. Itu solawat tau, ya. Namun semua itu harus dilakukan. Karena ternyata kita itu gini, bayangkan setiap hari saja mata kita berbuat dosa apa kadang kita lupa, mulut kita berbuat dosa apa kita lupa, telinga kita berbuat dosa apa kita lupa. Makanya manusia itu hina, tempatnya lalai, tempatnya salah, tempatnya dosa. Berarti ujung tombak kita selamat sebenarnya syafaat kita. Coba sih, ada yang bisa membuktikan amal kamu diterima? Oh, amal saya saja nggak tahu diterima apa enggak. Kita kan nggak tahu. Amalnya jenengan sholat terima Pak, wallahu alam bisa. Tapi setidaknya kalau kita banyak melakukan kebaikan, mengikuti Nabi, siapa tahu wajah kita itu dikenal baginda Nabi, nama kita ada di hati baginda Nabi, sehingga Nabi memberi syafaat itu mudah untuk kita. Maka ujung tombak kita selamat di dunia dan akhirat ialah syafaat baginda Nabi. Coba kalau nggak ada Nabi, bagaimana itu? Gali lubang tutup lubang. Maksudnya, iya, habis sholat tetap keji, tetap mungkar dengan lisan kita sih, dengan otak kita yang kadang suudzon, dengan mata kita yang memandang dengan pandangan syahwat. Ya, dengan ucapan kita yang terkadang menyakiti orang lain, tapi kita nggak sadar telah menyakiti orang lain. Dengan hati kita yang kadang berpaling dari Allah dan lain sebagainya. Habis sholat dapat pahala, melakukan maksiat pahalanya dihapus, dosanya terbang. Kan seperti itu. Gali lubang tutup lubang. Sudah hutang nyaur hutang lagi, hutang nyaur hutang lagi. Berarti kita sebenarnya tinggal nunggu syafaat baginda Nabi kita, wis selesai. Ya, coba Pak,
Ya, seperti itu coba. Wis ditambah nggo taat karo orangnya ke ora taat yo angel loh. Makanya ya bagaimana lah membuat baginda Nabi Muhammad SAW itu bahagia, senang dengan kita, nama kita ada di hati beliau, sehingga kelak di yaumil qiyamah beliau bisa memandang wajah-wajah kita dan wajah keluarga kita. Berkah apa coba? Kenapa Nabi bisa nanti di padang mahsyar melihat wajah kita, memandang wajah kita, bukan hanya wajah kita, tapi wajah anak-anak kita, wajah bapak ibu kita, orang tua kita, itu berkah apa coba? Coba, mau jenengan berkat apa itu? Nanti ada orang yang dipandang Nabi di padang mahsyar ketika triliunan orang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu ada pengikutnya para dzurriyyatun Nabi, nanti yang dapat pandangan itu dari Rasulullah, dipandang. Kamu lihat orang 100 saja kan nggak bisa satu-satu sih. Ini di depan kamu ada 100 orang, kamu lihat bisa melihat wajahnya semua nggak kan nggak? Apalagi jumlahnya triliunan. Maka jika mendapat pandangan Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar itu bukan hanya wajahmu yang dipandang, namun anak-anakmu, orang tuamu, dan sesuatu yang engkau cintai dari sahabat, keluarga, dan lain sebagainya bakal dapat pandangan. Dan ketika orang-orang itu sudah dapat pandangan Nabi, wis ngene selamat lah. Nah, itu berkat apa menurut jenengan? Coba. Di antaranya berkat gemar hadir di majelisnya para habaib. Ngeri ya? Karena apa? Semuanya bersaksi sih nanti, dari ujung rambut sampai kaki itu bersaksi. Bukan ini bersuara, ini nggak bersuara nanti. Tidak bisa memberi pembuktian apa-apa ketika mulut terkunci, tidak ada suara. Usaha ikhtiarin jenengan seperti ini, itu kan nanti bersaksi, itu wujud di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan baginda Nabi. Sehingga apa? Nabi mau, ya Rob, ternyata ini orang ya suka hadir di majelisnya para habaib, terutama majelis ilmunya para habaib, menyambung silaturahim kepada mereka, anak-anaknya dibawa. Jadi itu nanti bersaksi sehingga engkau dapat pandangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dipandang ya ibarat sini mau antri BBM saja, kalau enggak mau antri apalah, minta bantuan dan lain sebagainya. Kalau dapat pandangan dari orang, mudah antum dipandang Nabi Lutfi saja bagaimana itu di Kangsu Sholawat yang Jumat Kliwon ribuan orang, jangan dapat dilihat Habib Lutfi saja bahagia gitu. Dilihat Habib Lutfi saja ini masih ada di dunia. Kamu dilihat Habib Lutfi gini, Habib Lutfi senyum, seneng gak kamu? Seneng. Apalagi ini Nabi coba. Berkat apa? Mau hadir, membiasakan, mengistiqomahkan hadir duduk bersama para habaib di majelis-majelisnya mereka. Terlebih majelis ilmu. Sudah datangnya dicintai Nabi, membuat Nabi tersenyum bahagia, ditambah engkau mengikuti thariqah Ba'alawi, thariqah mereka atau jalan mereka dalam menuju Allah dan baginda Nabi. Maka itulah yang menjadi menghantarkan kita kelak, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, ayah ibu kita bisa mendapat pandangan dari baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Yang lainnya perkumpulan sendiri, jenengan mencari yang sedikit, yang dimana ketika di dunia selama hidup orang menganggap yang sedikit itu yang kalah, yang banyak itu yang menang. Ternyata dengan keyakinan kamu mengikuti yang sedikit itu, Nabi mengapresiasi dan Nabi lah itu memberikan syafaat untukmu, untuk keluarga-keluargamu, karena engkau meyakini sampai di penghujung hidupmu memilih yang sedikit, yaitu mereka thariqah ataupun majelisnya para habaib. Nah sedikit sih, sing umum kan duduk, makanya kuotanya terbatas. Kalau sudah seperti itu ya wis, ternyata kita bukan masuk, bukan lewat amal kita selamatnya, tapi lewat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Abdulillahi ala ridha fa illam tastati fa fi syabri ala ma takrahu khairun katsir. Jadi ketika antum beribadah kepada Allah, maka harus dengan kerelaan atau keikhlasan karena Allah semata.
Harus dengan kerelaan hati. Ya. Fa'ilam tastatik fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Ya. Dan apabila engkau beribadah kepada Allah dengan hati yang rela, maka bersabar atas segala sesuatu. Nah, ini. Atas segala sesuatu yang tidak engkau sukai merupakan kebaikan yang banyak. Wa ma takrahu khairun katsir. Jadi kalau ada orang melakukan ibadah kepada Allah, yang dicintai Allah otomatis dicintai Nabi, yang dicintai Nabi otomatis dicintai Allah. Dua itu tidak akan terpisah. Jika engkau melakukan perkara-perkara yang dicintai Nabi, pasti akan dicintai Allah. Dan jika engkau melakukan perkara-perkara yang dicintai Allah, pasti akan dicintai Nabi. Jadi tidak bisa terpisah itu ya, Nabi dan Allah, Allah dan Rasulnya itu Muhammad SAW. Jika kamu beribadah kepada Allah dengan kerelaan hati, maka kamu itu harus bersabar atas segala sesuatu yang tidak engkau sukai. Karena orang yang benar-benar ikhlas itu sama Allah ujiannya semakin berat itu. Sedekah ikhlas diujinya semakin berat, hadir majelisnya ikhlas diujinya semakin berat, dagangnya karena Allah ikhlas diujinya semakin berat, sholatnya ikhlas diujinya semakin berat. Makanya disuruh bersabar. Makanya di dalam ketaatan pun harus as-sabru ala ta'at, bersabar dalam taat. Kalau jenengan melakukan ketaatan gak sabar, bakal kumat maksiat meneh. Bener, makanya kuncinya wong amal ge sabar, wong istiqomah yo sabar, wong maju yo sabar, wong sukses yo sabar. Berusaha untuk menjadi orang yang lebih bersabar. Berumah tangga ya sabar, berusaha menjadi orang yang lebih bersabar. Apalagi kok ngurusan ibadah karo Gusti Allah, fisniyati ikhlas lillah dan bila, itu pasti Allah memberikan ujian yang tidak engkau sukai secara pandanganmu, walaupun sebenarnya itu baik. Maka harus bersabar ya atas segala sesuatu yang tidak engkau sukai. Jika engkau beribadah kepada Allah dilandaskan lillah dan bila, ikhlas karena Allah semata. Jadi gampang, kalau ada orang ikhlas itu ujiannya berarti banyak itu. Kata Allah, seberapa kuat keikhlasanmu padaku? Bener engkau sholatnya karena aku, puasanya karena aku, tak uji teman-teman. Godaannya gede. Dan jika kita bisa bersabar dalam sesuatu yang kita tidak disukai ketika kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Dari apa? Dari kesabaran tersebut. Dari kesabaran yang kita tidak sukai ketika kita beribadah kepada Allah karena lillah billah, karena Allah ikhlas semata, karena Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Adi maftaradallah." Laksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Alaika takun addan nas, agar kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Wajtanib maharimallahi takun ashadan nas. Ya, dan jauhilah apa yang telah dilarang Allah. Tentu kamu akan jadi orang yang paling zuhud. Warda bima qasamallahu laka takun akanan nas. Dan relakanlah hatimu dengan sesuatu yang Allah bagi untukmu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Itu ialah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini sebelum saya jelaskan siapa itu ya yang meriwayatkan hadis dari baginda Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud itu siapa?
Coba Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Bisa sengarang atau kayak cengarang. Ngarang ini penak. Mau enak paling enak ilmu ngarang ya. Jadi sebelum sampai kepada pembahasan, biar jenengan tahu sedikit ya, saya ceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud. Nah ini anak Kang Mas'ud, tapi waktu mangkat majelis, nang omah dene waktu atau mangkat, kau ning mangkat pingin mangkat, ning mangkat nang Jakarta pingin mangkat hadir majelis, ning nang omah pikirannya berubah maning, pinginnya mangkat mana ya? Itu manusia seperti itu. Benar. Ketika jauh ingin hadir majelis, ketika di rumah berbeda lagi keyakinannya, hatinya, pemikirannya ingin cepat-cepat berangkat biar ngumpulin uang semakin banyak, karena tanggungan semakin banyak menuju lebaran. Panjang lebar seperti itu. Itu manusia, berubah-ubahnya hati, bolak-balik hati itu karena Allah yang menguasai. Maka kita harus yakin ketika hendak melakukan kebaikan. Antum ingin tahu nggak? Nanti paling banyak jeritan di neraka, tangisan di neraka. Ini serius nih. Hadis baginda Nabi itu mengatakan seperti ini. Jeritan kesakitan yang sangat amat di neraka, tangisan yang sangat keras di neraka, itu disebabkan oleh apa coba? Banyak menunda-nunda segala sesuatu yang baik. Orang yang banyak menunda-nunda hingga melakukan kebaikan paling akan kena neraka. Makanya Nabi mendengar. Intinya penghuni neraka itu banyaknya tangisan dan jeritan kesakitannya orang-orang yang ada di neraka itu karena sebab ia menunda daripada kebaikan. Ngeri ya. Apan sholat tunda, apan hadir majelis tunda, apan baca Al-Quran tunda, apan sedekah tunda, apan silaturahim tunda, apan infak tunda, mau menyantuni anak yatim ditunda, nanti. Sedangkan setan setiap hari memeriksa keadaan hati kita, masuknya kapan nih? Oh ini nunda, karena menunda langsung blebu jelem. Makanya paling banyaknya tangisan di neraka, paling banyaknya jeritan kesakitan orang yang siksa di neraka karena banyaknya menunda segala sesuatu kebaikan. Ingat gue, aku ngomong orang bocah-bocah masalah disiplin jangan menunda-nunda, sehingga kecuali ada sesuatu yang perlu dilakukan, uzur penting itu, mak tunda. Jangan pernah menunda hal baik apapun itu, sekecil apapun itu. Ternyata itu yang bisa menyebabkan engkau masuk neraka, menangis-nangis, merasakan sakit. Karena apa? Sering nunda-nunda perkara-perkara sing cilik, sing judule apik. Hadir majelis yuk nanti ya, ning kiai wis rampung deal. Engkau ning kerjane wis tutup, engkau ning dagangan bayu, engkau ning anake wis gede, engkau ning aku balik, engkau ala wis. Sedangkan setan tidak tidur, setan tidak mati, matinya setan nanti hari kiamat, jenengan mati, tidak punya anak, anaknya mati, sudah. Setan itu beranak pinak, nggak pernah mati, memiliki anak terus sampai yaumil qiyamah. Manusia mati wis selesai. Mati ninggal anak loro ya wis selesai. Setan tidak mati, tidak tidur, ya, setiap hari selalu melahirkan keturunan. Kun menungsa kayak selamat, ya angel loh. Makanya aja sampai menunda-nunda itu kebaikan. Tayyib, kita lanjut. Siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu ialah di antara sahabat tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memiliki perawakan kecil, kurang lebih ya, kalau sekarang berarti orang kuntet pendek lah. Abdullah bin Mas'ud itu tidak ada 1 meter. Kalau 1 meter itu berapa sentimeter? 100. Abdullah bin Mas'ud berarti 50 sentimeter. Pendek, hitam, pendek. Ya, kakinya itu, ini sahabat Nabi loh ya, kakinya itu kurus kakinya,
wis pendek, ireng, ya. Ditambah lagi kakinya kurus, betisnya itu kecil, sehingga ketika ia berjalan tertiup angin, goyang itu. Ini serius. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, pendek, kecil, kurus, kakinya, betisnya ini kurus hingga topangan. Ketika ia berdiri di atas gurun pasir itu, berjalan ada angin niup, goyang, kayak mau terbang. Jadi saking kecilnya kaki kan. Ini ada kisah tentang keimanan atau keyakinan Abdullah bin Mas'ud ketika masuk ke dalam Islam ataupun ajaran baginda Nabi. Jadi pas itu baginda Nabi Muhammad SAW berjalan menyusuri gurun bersama para sahabatnya. Tiba-tiba baginda Nabi melihat orang yang mengembala daripada domba. Ini yang mengembala Abdullah bin Mas'ud, tapi belum masuk Islam. Nah ini. Dan baginda Nabi mendatangi akhirnya, wahai sahabat, apakah ada air susu yang bisa saya minum? Kita bisa minum, karena Nabi bersama para sahabat kehausan. Ada Tuan, tapi sesungguhnya ini bukan milik saya. Susunya ada untuk jenengan minum semua, tapi ini bukan milik saya. Saya di sini hanya ngembala saja. Terus Nabi mengatakan, kalau begitu apakah engkau punya onta atau kambing yang tua yang tidak bisa mengeluarkan susu lagi? Lantas Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada Tuan, ada. Diambil itu kambing yang paling tua, punyanya Abdullah bin Mas'ud sendiri, karena pada waktu itu lagi ngembala kambing punya orang lain di tengah padang pasir. Diminta susunya nggak boleh, karena bukan kambingnya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Nabi mengatakan, boleh nggak? Ada nggak kamu punya kambing atau onta yang tua, yang dimana bisa saya ambil susunya untuk kami minum? Akhirnya saya ada di rumah kambing yang tua, tapi nggak mungkin mengeluarkan susu. Sudah tahu tidak mengeluarkan susu. Akhirnya diambil itu kambing yang tua. Ketika diambil oleh Abdullah bin Mas'ud, akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW keluarlah susu sehingga bisa mencukupi kami, para sahabat-sahabat kami dan lain sebagainya. Akhirnya susu itu keluar, diminum sama Abdullah bin Mas'ud, diminum sama Nabi, diminum dengan para sahabat yang lainnya. Lantas Nabi mengatakan lagi, wahai kambing, berhentilah engkau mengeluarkan susu. Akhirnya kambing tersebut berhenti lagi susunya, tidak mengeluarkan susu. Itu padahal kambing yang paling tua yang tidak mungkin akan mengeluarkan susu. Ketika Nabi mengatakan, keluarlah engkau wahai kambing yang tua, susu yang banyak agar kami bisa minum. Keluar itu, diminum Nabi, diminum para sahabat yang lainnya. Terus ketika sudah minum semua kenyang, akhirnya Nabi mengatakan kepada kambing, wahai kambing, berhentilah engkau mengeluarkan susu. Berhenti pada waktu itu. Lah, itulah diantara mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW yang dimana dilihat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga dari mukjizat itu sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam Islam ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau orang yang tugasnya itu memegang tongkatnya baginda Nabi. Kamu ingin tahu kenapa di majelis itu harus ada hikmah, mengabdi, melayani, meladeni kepada guru, kepada ulama kita, alim ulama kita. Karena pada zaman Nabi pun seperti itu. Abdullah bin Mas'ud itu tugasnya ikut Nabi, ingin tahu. Ia selalu di depan dan selalu memegang tongkatnya Nabi. Contoh, Nabi bawa tongkat, pegang, tongkatnya diminta. Kalau taruh yang megangin Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud juga yang memakaikan sandal baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kedekatannya, tenaganya, khidmahnya, meladeni, ngabdi, melayani Nabi, sehingga Abdullah bin Mas'ud itu memiliki keutamaan di hati Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan gelem ngatain sandal gua, aku kan orang. Isi no, gengsi ya. Gengsi yo. Ya, gengsi, tapi keberkahan itu ada dalam seperti itu, hikmah. Saya mijetin, sering mijetin, ngerokin, ngerburu nyong, natani sandal, gawene kopi, mijeti, ala wis panjang lebarnya di hadapan nyong, natani sandal santri. Setiap saya berburu kepada orang seperti itu, nggak malu saya.
Biar hina di hadapan manusia tapi mulia di hadapan guru, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi sebab terbukanya hati saya untuk memahami ilmu, karena hikmah meladeni, melayani, mengabdi kepada guru. Dan itu yang diajarkan guru-guru saya. Ya. Di antara jalan yang paling terbaik mendapatkan keridhaan guru, keberkahan ilmu, dibukakannya pemahaman itu dengan berkhidmah, melayani, meladeni, ya, mengabdi kepada guru. Kalau sudah mengabdi kepada guru, mengabdi kepada ilmu. Kalau sudah mengabdi kepada ilmu, mengabdi kepada Nabi. Kalau sudah mengabdi kepada Nabi, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung-nyambung. Abdullah bin Mas'ud ditugaskan untuk memegang tongkat baginda Nabi, menaruh tongkat baginda Nabi, dan memberikan tongkat kepada baginda Nabi ketika membutuhkan, dan memakaikan sandal baginda Nabi ketika Nabi keluar dari mimbar, keluar dari majelisnya Nabi, disiapkan sandalnya. Dengan kerendahan hati beliau, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang pendek, yang kakinya kecil, ketika kena angin saja goyang mau jatuh karena tertiup angin, ia memakaikan sandal. Sampai-sampai ada suatu riwayat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu diketawain oleh sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud itu lihat kakinya saking kecilnya, ada angin gede tertiup saja mau terbang. Para sahabatnya seperti itu mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Tapi apa, Nabi Muhammad SAW karena kedudukannya Abdullah bin Mas'ud berkhidmah tanpa mengurangi pengabdian sahabat-sahabat yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memakaikan sandal, memiliki hati yang luar biasa kepada Nabi, sehingga Nabi pun sangat cinta dan ada keutamanya dimiliki Abdullah bin Mas'ud. Walaupun kurus, kecil, pendek, pakaiannya selalu rapi, baunya wangi, sehingga Nabi senang. Kalau kita kan enggak, wis pendek, cilik, ireng, burikan maning. Mau bune serang-serang. Iya, kotor, ya, baunya serang-serang apa sih gitu, durung adus rong minggu. Nano apa tirakat nyong. Durung adus nano tirakat, kholwat nyong ora adus. Abdullah bin Mas'ud menjaga kebersihannya, baunya wangi, pakaiannya rapi. Makanya Nabi suka, dan pengabdiannya kepada Nabi luar biasa. Pasti selalu memakaikan sandal baginda Nabi ketika Nabi hendak keluar. Selalu sudah setia itu, sandalnya itu disiapkan. Mau jalan ke sana, hadapnya ke sana, dibersihkan Abdullah bin Mas'ud. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditertawakan sahabat-sahabat yang lainnya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada sahabat yang lainnya, wahai sahabat-sahabatku, jangan engkau menertawakan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa engkau mentertawakan? Ya Rasulullah, kakinya itu betisnya kecil, hingga kena angin itu mau terbang, nggak kuat untuk menopang badannya. Hei, sesungguhnya asal engkau tahu, kaki Abdullah bin Mas'ud kecil, betisnya kecil, sehingga tidak bisa menopang, itu hanya pandanganmu. Kelak di yaumil qiyamah, kakinya atau betis, tulang betis daripada Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud kelak di timbangan amal. Ya, kita jangan melihat orang dari fisiknya, dari kekurangannya. Ternyata tulang betisnya, kakinya Abdullah bin Mas'ud yang ditertawakan oleh para sahabatnya Nabi, itu kata Nabi lebih berat daripada gunung Uhud ketika nanti di timbangan amal akhirat. Allahumma sholli Muhammad. Yang jadi, wah, sependek. Jadi Nabi itu tidak pernah merendahkan orang lain, datang kepada sahabatnya sendiri, dijunjung, dihormati. Nabi tidak pernah membeda-bedakan ketika berbicara kepada yang tua, kepada yang muda, kepada yang baru dikenal, diajak bicara semua. Maka seakan-akan ketika orang baru kenal Nabi itu merasakan sangat dekat. Orang kising kaya diustis mewakna, kising miskin ko, kising mending kaya ko, orang kode BKB. Itu Nabi ketika bertemu kepada orang, duduk bersama orang, siapapun diajak bicara. Kalau kita kan nggak masih milih-milih mau bicara sama orang. Waktu kita banyak kepada apa yang kita senengin. Yang nggak suka ya malas. Itu sedikit cerita atau manaqib daripada Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Adi maftaradallahu 'alaika takun abdan nas." Laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu,
agar kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Wastanib maharimallahi takun azhadan nas. Dan jauhilah apa yang telah dilarang Allah, tentu kamu akan jadi orang yang paling zuhud. Warda bima qasamallahu laka takun akanan nas. Ya. Dan relakanlah hatimu dengan sesuatu yang selalu Allah bagikan untukmu, niscaya engkau jadi orang yang paling kaya. Saya akan membahas yang terakhir, ya. Warda bi qasamallahu laka takun akanan nas. Kalau antum ridho dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan, Allah beri, Allah bagi untukmu, maka engkau tergolong orang yang paling kaya. Kaya apa maksudnya? Kayak monyet? Kayak apa? Hatimu dikayakan Allah. Kalau hati itu kaya, maka apapun akan cukup untuk kita. Besar cukup, kecil cukup, nggak ada pun cukup. Nah, orang yang mendapatkan atau dikayakan hatinya oleh Allah, mereka yang menerima segala apa-apa yang telah diberi Allah, menerima segala nikmat yang Allah beri, ya, dan rela hatinya dengan segala apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi seperti itu. Maka jika engkau seperti itu, rela, ridho kepada apa-apa yang telah Allah tetapkan untukmu, maka tandanya engkau orang yang paling kaya. Wong sing sugih, wong sing terima apa-apa sing Gusti Allah pewe. Lisannya mengucapkan syukur alhamdulillah, ya. Hatinya, jasadnya melakukan perbuatan taat. Kuwi ciri wong syukur, dudu cangkeme tok alhamdulillah, prilakune jasate isih wutuh, ora ana ketaatan, kading nikmat sing dikei Gusti Allah, tandane syukure palsu. Kabeh ngucap alhamdulillah bisa. Embe oleh duit 1 juta alhamdulillah, tapi bar kowe salate ditinggal, durung syukur. Wong syukur kowe lisane mengucap alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dengan ia diberikan nikmat yang menyenangkan hatinya, ketaatannya pun semakin bertambah. Oleh duit 10 juta pan bede alhamdulillahirabbil alamin, ketaatannya bertambah 10 juta tak cukup 5 juta nggo infak, nggo anak yatim piatu, nggo janda miskin, nggo bantu wong sing membutuhkan dan lain sebagainya. 5 juta nggo nyong salate tetep jalakna, keimanan takwane nambah. Arane wong sing bener-bener syukur maring Gusti Allah. Ning mung cukup alhamdulillah, kabeh dalile kok ning oleh apa-apa sing nyenengna ati ngucap tok alhamdulillah. Cocok enak ngomongnya. Lakokane angel. Alhamdulillah gampang. Nyongkoning mari apan taat, sholat tertinggal, sekayake menghindarkan bala, musibah, penyakit. Nyong terus bisa baca Quran, apan ngaji baca Quran nang majelis wis tuwa ora isin, pas mriyang kaya kuwi niatan barang mari alhamdulillah. Kembali maning palsu. Silung palsu tok. Banyak orang bermuka dua itu sekarang. Kok nggak takut ya? Orang-orang seperti kok nggak takut itu ya? Saya bingung kadang. Umurnya nambah tapi nggak ada ketakutannya kepada Allah itu bukan semakin besar ya. Takutnya itu ketika diberikan sesuatu yang tidak mengenakan, jatuh dari motor, rumah kebakar, bangkrut, sepi, dagani wedi, timbul rasa wedi karo Gusti Allah. Ya, beriang, tahun-tahunan, kumat, tembeng rasa wedi karo Gusti Allah metu. Ngeri. Ya, insyaallah manfaat. Ya. Besok malam ke-14 ya. Ya, insyaallah seperti itu yang apa yang saya sampaikan itu menjadikan kemanfaatan untuk antum, menjadikan sebuah kebaikan untuk antum,
dan bisa menjadi pengingat untuk hati-hati kamu dan saya yang lalai pada Allah. Dengan nasihat-nasihat ilmu, insya Allah hidup kita semakin terarah, ada tujuan dan semakin baik ke depannya ya. Dan insya Allah hajat-hajat kita ini, diantaranya mustajabnya doa itu di bulan Ramadan ini, terlebih ini malam Jumat, kita istighfar, perbaiki amal-amal kita introspeksi muhasabah diri sebelum Allah menghisab kita hisab diri kita sendiri sebelum tidur, kesalahan apa yang telah kita perbuat, dosa apa yang kita lakukan dari pagi sampai tadi mau hendak buka, ketaatan kelalaian apa yang kita lakukan sehingga kita meninggalkan Allah dari tadi pagi sampai sekarang. Apa dalam pekerjaan kita, berjualan ada yang tipu-tipu, yang curang, yang hatinya lalai, kita ingat. Maka kita beristighfar kepada Allah di malam Jumat ini agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal ataya. ووافي
ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا استغفر الله رب kami selalu menyakiti hati baginda Nabi, kami selalu membuat nangis baginda Nabi, kami selalu membuat sedih baginda Nabi. Ya Allah, ya Rabb, dosa kami sampai kepada langit-langit, dosa kami sangat banyak. Kami lebih mementingkan dunia daripada mementingkan dirimu dan Rasulmu. Ya Allah, ya Rabb, kami lebih mementingkan dunia, keinginan-keinginan kami banyak, kami mementingkan itu semua, namun tidak pernah mementingkan dirimu, tidak pernah mementingkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, kami selalu melakukan kesalahan baik yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya ajal kami tidak ketahui, sungguhnya kematian kami tidak mengetahui. Jadikanlah kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, dosa-dosa kami sampai kepada langit, Engkau menyimpannya dengan banyak dosa-dosa kami lakukan kepadamu. Kami mendurhakaimu, kami mendurhakai kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahan kami di malam Jumat ini, di Syekhul Ayam ini, di bulan Ramadan ini. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dosa istri kami, dosa keluarga kami, dosa ayah bapak ibu kami. Ya Rabb, ampunilah demi kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami kepadamu, begitu banyak kami tidak menjalankan apa yang disyariat baginda Nabi Muhammad SAW, begitu banyak kami lalai untuk mengingatmu. Ya Allah, ya Rabb, di bulan Ramadan ini jadikanlah kami keluarga yang sehat, keluarga yang taat dalam ketaatan menuju pintu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, kami berserah, kami bertobat dari segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, semakin hari kami semakin jauh darimu, kami semakin jauh dari ajaran baginda Nabi, kami semakin jauh dari ahlul baitul Nabi, kami semakin jauh dari zuriatul Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di malam Jumat ini, di bulan Ramadan ini, kami memohon ampun kepadamu. Ya Allah, kami mohon ampun dari segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Ya Allah, sungguhnya kami orang yang hina, sungguhnya kami orang yang banyak dosa. Ampunilah ya Allah di bulan Ramadan ini, di mustajabnya doa, ampunilah kesalahan kami. Ya Rabb, ampunilah kami. Ya Allah, dengan taubat dan nasuha ini. Ya Allah, Engkau melihat kami duduk di sini bermunajat kepadamu, kami menyebut nama kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan itu, dengan mujizat baginda Nabi, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Fatihah.
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لما أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حرمة واستعلنا الأراضي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في الباب والثناء والحمد لله في الباب والثناء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأموال مقتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين